احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان اپنی سرحدوں اور عوام کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ ترجمان پاک افواج نے بتایا پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی اجازت نہیں دی، ایسی خبریں افغانستان کا پروپیگنڈا ہے۔ پاک افغان حالیہ کشیدگی پر پاکستان کا رد عمل اور پر وقت اور تیز تھا۔ پاکستان کے رسپانس کے وہی نتائج نکلے جو ہم چاہتے تھے۔ دوحہ اور استنبول میں ایک نکاتی ایجنڈا افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ تھا۔ افغانستان کے شرطیں معنی نہیں رکھتی، دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے۔ افغانستان کی عبوری حکومت کو عوام اور سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل نہیں۔ غزہ امن فوج کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ آئین میں ترمیم حکومت اور پارلیمنٹ کا کام ہے۔ 27ویں ترمیم پر تجاویز مانگی تو سفارشات دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا تیرا سمیت خیبر پختونخوا میں آپریشنز کامیابی سے جاری ہیں، پوست کی فصل تلف کر رہے ہیں۔ آپریشن کی بات ہو تو سیاسی قوتیں آواز اٹھانا شروع کر دیتی ہیں۔ سیاسی جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروپ ملک میں جرائم اور اسمگلنگ روکنے میں رکاوٹ ہیں۔ فتنہ خوارج کے خلاف کارروائیوں میں رواں سال ہلاک دہشت گردوں میں سے 128 افغان باشندے تھے۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ منتخب سیاستدان ریاست بناتے ہیں اور اداروں کو ریاست کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ گورنر راج سے متعلق فیصلے کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی سے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایکس پر ملاقات کی تفصیلات شیئر کر دی۔ لکھا وزیر اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر آصف علی زرداری اور مجھ سے ملنے آیا اور آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس صدر مملکت کی دوحہ سے واپسی پر جمعرات کو طلب کیا گیا ہے، جس میں آئینی ترمیم سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ترمیم میں این ایف سی ایوارڈ میں صوبائی حصے کے تحفظ کو ختم کرنے کی تجویز شامل، تعلیم اور آبادی منصوبہ بندی کے اختیارات واپس وفاق کو دینے اور الیکشن کمیشن کی تعیناتیوں پر ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے بھی تجاویز شامل ہیں۔ پی پی نے اپنے ارکان قومی اسمبلی کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ 5 نومبر کو اراکین قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت یقینی بنائے۔ اجلاس میں نئی ترامیم سے متعلق بات ہوگی۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے وزارت پارلیمانی امور نے اجلاس سے متعلق نئی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی۔ 27ویں ترمیم کی منظوری پیپلز پارٹی ضروری۔ وفاقی حکومت نے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا۔ اے آر وائی نیوز تفصیلات سامنے لے آیا۔ وفاقی حکومت نے آرٹیکل 160 اور شق 3A میں ترمیم کی تجویز دی۔ اس کے ساتھ تعلیم اور آبادی سبجیکٹ ٹو فیڈرل کرنے کے 18ویں ترمیم کے شیڈیول 2 اور 3 میں ترمیم کی تجویز دی گئی۔ آرٹیکل 213 میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں ترمیم کی تجویز بھی شامل۔ وفاقی حکومت نے آرٹیکل 191A ختم کر کے نیا آرٹیکل شامل کرنے کی تجویز دی۔ حکومت نئی قانون سازی میں آئینی عدالتوں کا قیام چاہتی ہے۔ حکومت کو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار۔ ایوان میں نون لیگ کے ارکان کی تعداد 125، پیپلز پارٹی کے پاس 74 ارکان ہیں۔ ایم کیو ایم اور دیگر اتحادیوں کو ملا کر 38 ووٹ ہوں گے، سب مل کر 237 کا نمبر بنے گا۔ نمبر گیم جیالوں کی مدد سے ہی اسٹرانگ ہوگی۔ 27ویں تو آ رہی ہے، پاس بھی ہو رہی ہے۔ 27ویں ترمیم پاکستان کی بقا اور سلامتی اور کامیابی کے لیے پاکستان میں 2 طریقے سے ہر کام ہوتا ہے، یا ڈنکے کی چوٹ پہ ہوتا ہے یا چوٹ سے ہوتا ہے۔ 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور پاس بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے 27ویں ترمیم ضروری ہے۔ پاکستان میں ڈنکے کی چوٹ پر کام ہوتے ہیں یا چوٹ سے ہوتے ہیں؟ سینیٹر فیصل وارڈا کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا آصف علی زرداری سیاسی شطرنج کے بڑے کھلاڑی اور بلاول بھٹو جمہوریت کے ضامن ہیں۔ میری نظر میں بلاول بھٹو نے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ٹویٹ کیا اور سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ 25 نومبر کو پی ٹی آئی بدماش کے موڈ میں اسلام آباد آئے گی تو پھر پابندی لگے گی، گورنر راج بھی لگ سکتا ہے۔ بات چیت سے ہٹ کر چلیں گے تو بانی پی ٹی آئی اور تنہائی میں چلے جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی تکنیکی طور پر بے گناہ ہیں لیکن مقبولیت میں پیچھے رہ گئے۔
वो तनहा PTI को नहीं चला सकते। आज बिलावल साहब की ट्वीट थी, थोड़ी सी रोशनी डाली है जो डिस्कशंस चल रही हैं। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, किसी हतमी मराइल में नहीं पहुंच, और उनका CEC का इजलास है, वो अपनी पार्टी के लोगों से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल पार्लियामान का इस्तेकाक है आईनी तरमीम करना, हम तमाम इत्तेहादियों के साथ इंगेज किए हुए हैं। आईनी तरमीम से मुतालिक कोई जल्दी नहीं, मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी CEC इजलास में मामलात लेकर जाएगी। मामलात आगे बढ़ेंगे तो ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी। बैरिस्टर अकील कहते हैं आईनी तरमीम के लिए मतलूबा नंबर पूरे हैं। मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी गई तो अपोजिशन से भी बात करेंगे। वक्त के साथ आइन में तरमीम पार्लियामान का इस्तेहकाक है। NFC फार्मूले में मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था आइनी तरमीम से पहले उसके खद-ओ-खाल पर बात करना मुनासिब नहीं। आइन में तब्दीली के लिए वफाकी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। इसके लिए सियासी जमातें मिलकर बैठती हैं। सियासी इत्तफाक राय के बाद ही आइन में तरमीम मुमकिन हो सकेगी। गजा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में वज़राए ख़ारजा का आला सतह इजलास, मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया गजा का नज़्म व नसक़ फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल तो तमाम रुकावटें दूर की जाएँ। फ़लस्तीनी आवाम का हक़ खुद इरादियत, कौमी नुमाइंदगी तस्लीम किए बगैर ख़ित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक बिला रोक टोक गजा में दाखिल होने दिए जाएँ। गजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मौक़िफ़ की तौसीक़ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-क़ुद्स शरीफ होना चाहिए। मुशावरती इजलास में रहनुमाओं का गजा की तामीर नौ पर भी इत्तेफ़ाक़। ऑर्डर इन द हाउस। कान बड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही, इतना शोर है, कुछ समझ नहीं आ रही कौन क्या कह रहे हैं। नारे, शोर शराबा और खामोश खामोश की सदाएं। पंजाब असेंबली का इजलास, हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी की नजर। लीगी अरकान की तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई। एहसन रजा ने कहा अपोजिशन का एजेंडा अपने लीडर को छुड़वाना है। ये लोग मुल्क से मुखलिस नहीं तो इस्तीफा दें और घर जाएं। तारिक गुल बोले अब पंजाब में और ऐवान में सिर्फ शेर धारेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान ने चोर चोर के नारे लगाए तो हुकूमती अरकान ने घड़ियां लहरा दी। स्पीकर मलिक अहमद खान अरकान को रोकते रहे, टोकते रहे, हाउस इन ऑर्डर की सदा लगाते रहे, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। ऐवान मछली बाजार बना तो स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हमारी तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात जो है रही हॉस्पिटल में, तो हमने उन्हीं के फार्मूले के ऊपर उनसे जो है वो बातचीत की और वो अब भी उस पर ही कायम है। एजाज चौधरी साहब भी उस पर कायम है, बाकी तीनों जो हैं वो भी उसके ऊपर ही कायम है। शाह महमूद कुरैशी से उनके ही फार्मूले पर बात हुई। वो भी कह रहे हैं कि बातचीत के अलावा कोई हल नहीं। जब भी PTI के लोगों से कोई मिलता है तो हुकूमत को खौफ होता है कि कहीं वो तो नहीं जाने लगे। ऐसी मुलाकातों से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी एतमाद में लेना होगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा PTI एहतजाज पर जाती है तो वर्कर्स और पार्टी कायदीन का नुकसान होगा। शेख वक्कास जैसे लोगों को क्या पता कि जेल की सख्तियाँ क्या होती हैं। हम समझते हैं एंगेजमेंट होनी चाहिए ताकि दोनों तरफ नुकसान ना हो। हुकूमत ने बानी को जेल में रखा हुआ है, PTI भी नहीं चाहती कि वो बाहर आएं। With the United States, Pakistan continues to build a broad-based and balanced partnership. The all-weather strategic partnership with China remains the anchor of regional peace and prosperity. With Saudi Arabia, our relations have entered a new era of mutual confidence and economic collaboration. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान अब बैनुल-अक़वामी सतह पर एक काबिल एतमाद शिराकतदार के तौर पर उभर रहा है। अमरीका, चीन, सऊदी अरब और दुबई से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और UAE से पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली करा दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियां हासिल की जिनकी दुनिया मोतरफ है। सिफारतकारी का फन मेहनत और तजुर्बे से आता है। हमारी मईशत की समत दुरुस्त है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दीगर वज़रा और चेयरमैन FBR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अखराजात बढ़ाकर मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज नहीं करना चाहते हैं। मुआशी तरक्की की शरह को मुस्तहकम अंदाज से बढ़ाना चाहते हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं 1700 अरब रुपए कम इनकम टैक्स जमा हो रहा है, जिसमें बड़े शोबों का हिस्सा 1200 अरब रुपए है। तंबाकू पर टैक्स में चोरी बहुत ज्यादा है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल जरूर है लेकिन मिनी बजट नहीं लाएंगे। PIA इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, सबके रेडार पर है। इसके अंदर पाकिस्तान के जो टॉप ग्रुप्स हैं वो उनमें से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। ये हम टारगेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ईयर एंड से पहले इसको हम प्राइवेटाइज करें। PIA की निजकारी आखिरी मराहिल में है। आने वाले दिनों में निजकारी में तेजी आएगी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी में असासे और पेंशन समेत दीगर कई इशूज पर काम हो रहा है। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा एक साल में गर्दिशी कर्जा 700 अरब रुपए कम किया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों का नुकसान 193 अरब रुपए कम किया। नुकसान पर चलने वाले 17 पैदावारी यूनिट्स की नीलामी से 48 अरब रुपए हासिल किए। हुकूमत अब बिजली की खरीदारी से निकल रही है। पाकिस्तान और कनाडा ने मजबूत और पायदार ताल्लुकात की तजदीद कर दी। मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का कैनेडियन कैनोला की पाकिस्तान को बरामदात में सहूलत फराहम करने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने बताया नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कैनेडियन वज़ीर खारजा अनीता आनंद में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। फ़रीक़ैन का गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे पर मुज़ाकरात की तकमील का खैर मक़दम। मुज़ाकरात वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख और कैनेडियन वज़ीर की क़यादत में हुए। दोनों मुल्कों का तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और अहम मादनी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। नौ मुंतखब वज़ीर आला साहब को PM साहब की कॉल आई थी। सोहेल अफरीदी साहब ने उनसे डिमांड की थी कि मेरी मुलाकात अडियाला में करवाई जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। एक वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो एक इलेक्टेड वज़ीर आला को अडियाला में अपने कायद से मुलाकात वो करवाए, तो उसके साथ हमने बैठ के क्या करना है, हम उनके साथ बैठेंगे कि जिनके पास इख्तियार हो। वज़ीर आज़म के पास इतना भी इख्तियार नहीं कि वो एक वज़ीर आला की जेल में मुलाकात करा सके, तो फिर उनके साथ बैठकर क्या करना है। हम उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफी जान कहते हैं सोहेल आफरीदी इन लोगों से हजम नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमत के खिलाफ हर प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। सूबे में अमन के लिए 35 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी कायम कर दी। अवाम जल्द मुस्बत नताइज देखेंगे। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम के छठी बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समात 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समात अदालत ने अलीमा खानम और वकला की अदम पेशी पर सख्त इजहार बरहमी किया। पुलिस ने गुज़श्ता समात पर जारी वारंट गिरफ्तारी की तामील की रिपोर्ट जमा करवा दी। पीपल्स पार्टी का माइंडसेट कराची दुश्मनी पर मबनी है। ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं की, रेड लाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी कब्जा सियासत कर रही है। MQM हमेशा PP का साथ देती है। MQM और PP नोरा कुश्ती कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत और कब्जा मेयर जितनी भी रुकावटें डालें हम काम करेंगे। जंगल का भी कानून होता है। ये जो ऑलरेडी टैक्स है जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, कोई तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए, कोई तो जवाब भी होना चाहिए। कराची का ये हाल है जो मांझे तोड़ों से बदतर हो। अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही है, वो शहरियों से लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10-10 हज़ार रुपए का चालान, मतलब ये कि ये कोई हद होती है।
کراچی کا حال موئنجو سے بدتر ہے اور ای چالان کے نام پر شہریوں سے 10-10 ہزار روپے لیے جا رہے ہیں۔ صرف سڑکیں نہیں، لوگوں کے دل بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ رہنما MKM پاکستان فاروق ستار کہتے ہیں شہریوں پر ٹیکس لگا کر ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ حکومت سندھ اپنا کام نہیں کرتی، سب عوام پر ڈالتی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا چالان پر رونے والوں کو تکلیف چالان سے نہیں، قانون کی عملداری سے ہے۔ کراچی کا حلیہ بگاڑنے والے آج اپنا ماضی چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ ان کے دور کے کرائم ریٹ کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کراچی منگوپی روڈ کنواری کالونی سے فتنہ خوارج کے 3 دہشت گرد گرفتار، زید اللہ اور زیدو، نور زادہ اور عثمان شامل۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان خارجی امیر شمس القیوم اور زاویل اور زعفران کے قریبی ساتھی ہیں، بھتہ خوری اور زمین پر قبضوں میں بھی ملوث ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموک کے تدارک کے لیے حکومت پنجاب کے اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار۔ عدالت نے ریسٹورانٹ کے اوقات کا پر عمل درآمد نہ کرانے پر DC لاہور کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم اور روزانہ سماعت کا اندیا بھی دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا عدالتی کارروائی کسی کے خلاف نہیں، حکومت کی رہنمائی اور مدد کے لیے ہے۔ لاہور میں 70% آلودگی ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہے۔ یہ چاؤمین فریش لگ رہی ہے، میں بھی چاؤمین کھاؤں گی، بریانی، اور میں اسپائسی فوڈ بہت پسند کرتی ہوں۔ کراچی آرٹس کونسل میں رنگا رنگ ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری، فیسٹیول میں ملکی اور غیر ملکی فنکار شریک، مزیدار کھانوں کے اسٹال توجہ کا مرکز، غیر ملکی فنکارہ بھی پاکستانی کھانوں کی دیوانی۔ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی سہ روزہ تقریبات کا آغاز، سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد ننکانہ صاحب پہنچ گئی۔ اندرون اور بیرون ملک سے 30,000 کے قریب سکھ یاتری مرکزی تقریب میں شریک ہوں گے۔ بھارت سے 2,000 سے زائد سکھ یاتری واہگہ بارڈر کے راستے آج ننکانہ صاحب پہنچیں گے۔ استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ نیا فارمیٹ، نیا میدان، نیا کپتان۔ آج سے ون ڈے سیریز میں ٹکرائیں گے جنوبی افریقہ اور پاکستان۔ ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ فیصل آباد کا اقبال اسٹیڈیم 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی میزبانی کرے گا۔ شاہین آفریدی پہلی بار ون ڈے سیریز میں گرین شرٹس کی قیادت کریں گے۔ کہتے ہیں ہمارا کام ہے کرکٹ کھیلنا، کپتان بنانا یا ہٹانا بورڈ کا کام ہے۔ میری توجہ اس سیریز اور اپنی پرفارمنس پر ہے۔ کرکٹ ٹیم گیم ہے، کبھی اکیلے فیصلے نہیں کرتا۔